Very good morning, students. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Petri Higher Secondary School, Sakramalayam. Yes, students. In the previous class, we had a wonderful lesson which deals about the modern technologies that will be helpful for the disabled people. Yes, I gave you enough introduction about technology, and then one more idea we learned yesterday. Yes, India's total population, most of the sorry India's 22.21 percentage of the total population is disabled. 2.21 percentage of India's population is disabled. We as a normal human beings, we also utilize the technology, and the persons with the special needs, like the disabled persons, they can utilize the technology, and they can feel their life very free and enjoyable. Yes, we saw, yeah, the life of Alisa, who is suffered with cerebral palsy. Cerebral palsy means brain muscles damaged, and she can't type as fast as she thinks. But now she is using a technology called Dragon Dictate. What is meant by Dragon Dictate? Voice to text converter. Voice to text converter. She using the Dragon Dictate accomplished what she dreamt of. அவங்க கனவு கண்ட எல்லாத்தையுமே அவங்க பாசிபிள் ஆக்குனது எது அப்படின்னா அந்த Dragon Dictate அப்படின்ற அந்த சாஃப்ட்வேர் தான். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாய்ஸை டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும். அப்போது எவ்ரிதிங் ஷி வாண்டட் டு டைப், that she can speak only. She can speak, and the text will appear on the screen, and she can print out whatever she wanted to டைப். இப்படி தான் அலிசாவோட லைஃப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் பாருங்கள். And I have cerebral palsy and I can't physically type as fast as I think or anywhere near. But right now, that is what I am doing. Bet you were wondering how. You can wonder after hearing this. You see, I am using a piece of technology called Dragon Dictate. I speak and the words appear on my screen, and then I can print them out. It is made a huge difference to me. It's made me achieve things I only dreamed of. தான் கனவு கண்டது எல்லாமே நடந்தது அப்படின்னா இந்த Dragon Dictate யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பாருங்கள். Then one more thing, do you know, from former president APJ Abdul Kalam was concerned about people with disability. Along with his team, developed lightweight prosthetics from space age material to enable disabled children to walk easily. நம்ம முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பார்த்திங்கன்னா was concerned means interested. He was much interested about the people with disability. அந்த டிசபிலிட்டியோடு இருக்கிற பீப்புள் மேலே ஒரு தனி அக்கறை வச்சுருந்தார். And along with his team, தன்னோட டீம் மெம்பர்ஸோடு சேர்ந்து, and he developed lightweight prosthetics. லைட் வெயிட்னா தெரியும், கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கிற மாதிரி. ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்றது ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸ், அதாவது இந்த டிசேபிள்டு பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் மெட்டல்லையோ இல்லை வுட்லேயோ இது மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ஹெவியான மெட்டீரியலில் தயாரிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம கலாமோட டீம் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா, அது ஏன் லைட் வெயிட் மெட்டீரியல்ஸை வச்சு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணார். பாருங்கள், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸ். இப்போது டிசேபிள்டு பீப்புள் இருக்காங்கன்னா கால் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு செட்டிங் இருக்கும், கைக்கும் ஒரு ஃபிட்டிங் அது மாதிரி இருக்கிறது, அதுதான் ப்ராஸ்தட்டிக்ஸு. ஃப்ரம் ஸ்பேஸ் ஏஜ் மெட்டீரியல். பாருங்கள், அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸை ஸ்பேஸ் ஏஜில் யூஸ் பண்ணுற, அதாவது ஸ்பேஸில் யூஸ் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல்ஸை வச்சு அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸை தயாரித்தார் அப்படின்றது. இதனால் என்ன அப்படின்னா, இவர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஏன்னா அதை டிசேபிள்டு பீப்புள் அதை வச்சுட்டு நடக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது. ஆஃப்டர் ஹிஸ் இன்னோவேஷன், இவரோட கண்டுபிடிப்புக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அண்ட் அது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்ததுனால they can move and walk easily. That is the most important innovation she considered in his life.
You see, along with his team developed lightweight prosthetics from space age material. Space age material அப்படின்னா பாருங்கள், மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ்டு டியூரிங் த ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டு. அந்த ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த மெட்டீரியல்ஸு லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அதை வச்சு இந்த டிசேபிள்டு பீப்புளுக்கான ஆர்டிஃபிஷியல் பார்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சார். அண்ட் எனேபிள் டிசேபிள்டு சில்ட்ரன் டு வாக் ஈஸிலி. அதனால் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக வாக் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் ஹீ கன்சிடர்டு த்ரூ அவுட் ஹிஸ் லைஃப் டைம் தட் வாஸ் த ஒன் ஆஃப் த that is the best innovation he is proud of. தான் வாழ்நாளிலேயே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு, தன்னை மிக சந்தோஷம் கொடுத்ததான ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு அவர் நினச்சது எது அப்படின்னா இந்த வெயிட்லெஸ் ப்ரோஸ்தட்டிக்ஸ் தயாரித்தது தான் அவர் கண்டுபிடிப்பாக நினைக்கிறார் அப்படின்றது. ஓகே, லெட் மீ see what happened in Alisa's life. I used to have a teacher. அலிசாவுக்கு ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க. ஆமாம், இந்த டிசேபிள்டு சில்ட்ரன் they have to depend on someone for anything. அந்த டிசேபிள்டு பீப்புள் வந்து எதுக்காக டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும். இவன் நார்மல் சைல்டு கிடையாது ஸ்கூலில் போய் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ இவளுக்கு ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க. ஷீ இஸ் பாஸ்ட் அவே நவ். இப்போ அவங்க இல்லை. அண்ட் ஒன் டே ஷி செட் டு மீ, ஒன் டே while she was alive, அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது என்கிட்ட ஒன்று சொன்னாங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு டூ யுவர் மேக்ஸ் GCSE that is அப்படின்னு சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக தேர் வில் பி எ டைம் அலிசா, யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் யுவர் மேக்ஸ் GCSE. பாருங்கள், அதில் GCSE ஜெனரல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் லைக் அவர் SSLC. நம்ம SSLC மாதிரி இங்கே GCSE. பாருங்கள், ஜெனரல் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன். அதாவது இது ஒரு SSLC மாதிரி தான் இதுவும். அப்போ நீ கண்டிப்பாக உன்னோட மேக்ஸ் எல்லாம் நீ ஒரு நாள் முடிப்ப, GCSE கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்க. ஐ செட் நோ. அதுக்கு அலிசா என்ன சொன்னாங்க? நோ, ஐ எம் நாட். ஹவு கேன் ஐ டூ? இப்போ மேக்ஸ் மற்றதெல்லாம்னா கூட ஓரலாக நம்ம சொல்லிடலாம். ஆனால் மேக்ஸ் அப்படின்ற போது வி ஹாவ் டு ஒர்க் அவுட் அண்ட் வி ஹாவ் டு ரைட் அண்ட் வி ஹாவ் டு டைப். அதெல்லாம் பண்ணணும். எப்படி முடியும் அப்படின்னு நான் ஒரு காலத்தில் சொன்னேன். டோன்ட் பி சில்லி. ஏங்க இப்படி சொல்கிறீங்க, என்னால் அது முடியாது அப்படின்றது. ஐ டிடன்ட் திங்க் ஐ குட் டூ எனிதிங் லைக் தட். ஐ டிடன்ட் திங்க் ஐ குட் டூ எனிதிங் லைக் தட். அது மாதிரி ஒன்று என் வாழ்க்கையில் நடக்கும்னு நான் நினைக்கவே கிடையாது. ஸ்டடிங் வாஸ் ஸோ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ. அலிசாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டடி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு ரிலை ஆன் சம் ஒன். ரிலை ஆன் மீன்ஸ் டிபெண்ட் ஆன். Alisa had to depend on someone to type everything into a computer for me. எதை டைப் பண்ணாலும் எனக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டது. ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். எப்போ? பிஃபோர் த அரைவல் ஆஃப் ட்ராகன் டிக்டேட் வரதுக்கு முன்னாடி நான் யாரையாவது ஒருத்தரை வச்சு தான் என்னோடய லெசன்ஸ் எல்லாம் நான் டைப் பண்ணிக்குவேன். அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது. அப்போது டீச்சர் சொல்லும்போது அது பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பட் தட் இஸ் சேஞ்ச்டு நவ். ஆனால் இன்றைக்கி அது மாறிடுச்சு. ஐ கேன் டூ இட் மை செல்ஃப் வித் மை வாய்ஸ். இன்றைக்கி நான் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியது கிடையாது. நான் என்ன டைப் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேனோ அது என்னோடய வாய்ஸை வச்சு நான் டைப் பண்ணிக்க முடியும். பிகாஸ் ஐ ஆம் யூஸிங் ட்ராகன் டிக்டேட். அது பண்ண முடியும். கிம், ஹூ இஸ் த அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ட் அட் மை ஸ்கூல். அலிசாவோட ஸ்கூலில் இருந்த ஒரு அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸை இன்னோவேட் பண்ணுறவங்க, மற்றவங்களுக்கு அதை வந்து டெமோ பண்ணி காட்டுறவங்க, அதனோட யூசேஜஸ் சொல்கிறவங்க எல்லாமே பண்ணுறது தான் அந்த டெக்னாலஜிஸ்ட். ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அட் மை ஸ்கூல் இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீ டு ட்ராகன் டிக்டேட்டு. அதாவது என்னால் GCSE முடிக்க முடியும்னு என்னோடய டீச்சர் சொன்னதை நான் ஏற்றுக்கவே இல்லை. யாரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி? கிம்மை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி. ஏன் கிம்மை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது? அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த டெக்னாலஜி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். எந்த டெக்னாலஜி? ட்ராகன் டிக்டேட்டு. கிம் ஒன்லி இன்ட்ரடியூஸ்ட் மீ த ட்ராகன் டிக்டேட்டு அண்ட் இட் ஹஸ் ஓப்பன்ட் அப் த வேர்ல்ட் டு மீ. என்னோட உலகத்தை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கீயாக தான் நான் அதை நினச்சேன். எதை? ட்ராகன் டிக்டேட்டு. அப்போது கிம் ஷோட் மீ ஹவு டு ட்ரெயின் இட் டு. அதை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது? ஹவ் வி ஹாவ் டு ஃபெமிலியர் வித் தட் ட்ராகன் டிக்டேட். கிம் ஆல்சோ டாட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் மை வாய்ஸ். அந்த சாஃப்ட்வேர், அந்த ட்ராகன் டிக்டேட்டை நம்மளோட வாய்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ண வைக்கணும். இட் டுக் ஃபியூ ஹவர்ஸ். அது கொஞ்சம் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆகும். நவ் ஐ யூஸ் இட் இன் கிளாஸ் அண்ட் அட் ஹோம் ஆஸ் வெல். இன்றைக்கி வீட்லேயும் வெளியிலையும் எல்லா இடத்துலையும் நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன், அந்த ட்ராகன் டிக்டேட். இட் ஹாஸ் மேட் மீ மோர் இண்டிபெண்ட். ஐ am now able to study on my own. And after the arrival of Dragon Dictate, I felt
independent. I felt independent. I don't want to depend on anyone to complete my studies. அது வரத்துக்கு முன்னாடி நான் மற்றவங்களை சார்ந்து இருந்தேன். இப்போ நான் தன்னிச்சையாக இருக்கிறேன், படிக்கிறேன் அப்படின்றது தான் மை ஓன். ஸோ நவ் ஐ எம் டூயிங் மை மேக்ஸ் ஜிசிஎஸ்சி. ஆனால் இன்றைக்கி என்னோடய மேக்ஸ் ஜிசிஎஸ்சி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். தட் இஸ் வாட் மை டீச்சர் தட் இஸ் வாட் மை டீச்சர் டோல்ட் மீ சம் இயர்ஸ் எகோ. அதுதான் என்னோடய டீச்சர் என்கிட்ட சொன்னாங்க. தட் டைம் ஐ ரிப்ளைடு நோ ஐ கான்ட் டூ அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் என்ன ஒரு ஆச்சரியம், இன்றைக்கி அது எனக்கு பாசிபிள் ஆச்சு. காரணம் டெக்னாலஜி. ஐ நோ மை டீச்சர் வில் பி ப்ரவுட் ஆஃப் மீ. இந்த டைம் அவங்களாம் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக ஷீ வில் பி ப்ரவுட் ஆஃப் மீ. ஐ நெவர் தாட் ஐ வுட் பி ஏபிள் டு டூ ஒன் ஜிசிஎஸ்சி இன் மை லைஃப். அந்த ஜிசிஎஸ்சி ஒரு டைமாவது நான் பண்ணுவேன் அப்படின்றது ஐ நெவர் எவர் தாட், நான் திங்க் பண்ணதே கிடையாது. பட் ஐ ஆம் கோயிங் டு டூ டூ. இன்றைக்கி நான் 2 ஜிசிஎஸ்சி நான் பண்ணுறேன். ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாண்ட் டு புஷ் மை செல்ஃப் ஈவன் ஃபர்தர். யூ சி, once Alisa thought she can't do GCSE, but with the help of technology she is trying to complete one GCSE, and but with that only she never wanted to stop and she wanted to move further. இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேறி போகணும், ஏன்னா நமக்கு பக்கபலமாக டெக்னாலஜி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். ஐ வாண்ட் டு புஷ் மை செல்ஃப், என்னை இன்னும் நான் புஷ் பண்ணிக்க பார்த்தேன் ஈவன் ஃபர்தர். கிம் சேஸ் டெக்னாலஜி கேன் ஹெல்ப் மீ டு டூ தட். கிம் எனக்கான அந்த நம்பிக்கை எப்படி கொடுத்தாரு, டெக்னாலஜி கண்டிப்பாக அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இட் இஸ் ஓப்பனிங் up the world for young disabled people like me. It's opening up. The technology only opened all the possible ways of the world for the young disabled people like Alisa. Alisa மாதிரி இருக்கிற disabled peopleக்கான உலகத்தை அழகாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சது எதுன்னா டெக்னாலஜி. இது எங்களுக்கு கிம் நிறைய டைம் எங்களுக்கெல்லாம் இதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது தான். There are many different types of technology that can help a young disabled person become independent. இது மட்டுமா ட்ராகன் டிக்கெட் மாதிரி இல்லை. தேர் ஆர் சம் அதர் நியூ டெக்னாலஜிஸ் தட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த யங் டிசேபிள்டு பீப்புள். யூ சி, த யங் now why only for the young disabled people? Because they can prove their part, they can prove their role in the world. Even the disabled people also can accomplish everything they wanted. That is what it is mentioned for the young disabled people. There are many different types of technology that can help a young disabled person become independent. You see, they want to prove themselves and they have to be independent. That is the two ideas that technology will make them. For example, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இஃப் சம்மன் ஹேஸ் வெரி லிமிட்டெட் மூமெண்ட் அப்படின்னா இங்கே அன்னேபிள் டு வாக் ஆர் மூவ், ரொம்ப தூரம் அவங்களால ட்ராவல் பண்ணவோ பயணிக்கவோ முடியாது இருக்கிறவங்க, அவங்கள தான் எ பர்சன் வித் லிட்டில் மூமெண்ட். தே கேன் கண்ட்ரோல் எ கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் வித் ஐ கேஸ். எழுந்து நடக்க முடியாது இருக்கிறவங்களுக்கு கூட ஹவு தே கேன் unable to walk or move, அவங்களால வாக் பண்ண மூவ் பண்ண முடியலன்னா ஈவன் they can operate the computer screen with the eye gaze. அவங்களோட ஐ கேஸை வச்சு அந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனை கூட ஆப்ரேட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ஐ கேஸ்? ஐ ட்ரைவன் டேப். இப்போ நம்ம மொபைலில் டச் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல, அது மாதிரி ஐ கான்டாக்டை வச்சு ஒர்க் ஆகிற அந்த டேப். ஐ மூமெண்ட்ஸ், ஐ கேஸ் மீன்ஸ் ஐ மூமெண்ட்ஸ். யூ சி, even the persons with the limited movement can operate the computer screen with their eye movements. எப்படி அலிசா வாய்ஸ் வச்சு அதை மூவ் பண்ணுறா இல்லை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாலோ அது மாதிரி the people with limited movement they can use the eye gaze. That means when they were reading they can move from one page to another using the pupils of their eyes. இப்போ நமக்கு ஸ்க்ரீனில் ஒன்று நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், we have to move to next page and there is no need to go near the screen and push it to next page, because they can move to next page with their eye movement. தன்னோட கண்ணை வச்சு இதை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள். when they were reading they can move from one page to another using the pupils of their eyes. ஐ மூமெண்ட்டை வச்சு கூட அவங்க அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். they don't need to press a button or anything. they don't need to press a button or anything. எந்த ஒரு பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஆப்ரேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பாருங்கள், this is another type of technology for the persons with little movement, limited movement.
Yes, just one person. யார் இந்த one person? Kim works with all 42 students here at my school and helps us use technology in different ways. There is a short question for you, ma, about Kim. Who is Kim and how he helped the disabled people? Like that, there was a question. You see, just one person, Kim, works with all 42 students here at my school. என்னோட ஸ்கூலில் இருக்கிற 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு டெக்னாலஜிஸ்ட் யாருன்னு நம்ம கிம் தான். அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் யூஸ் டெக்னாலஜி இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். அவங்க அந்த டெக்னாலஜி எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எங்கள் 42 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவங்க தான் சொன்னாங்க. சி இஸ் அமேசிங். அவங்க உண்மையாலுமே கிம் அப்படின்றவங்க ரொம்ப ஒரு அமேசிங் பர்சன். ஐ டோன்ட் நோ வாட் வி வுட் டூ வித்தவுட் ஹர். We would lose out on so many opportunities. I don't know what would do. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. வித்தவுட் ஹர் we would lose out on so many opportunities. அவங்க இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாங்கள் எங்களோட பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை மிஸ் பண்ணியிருப்போம். டெஃபினெட்லி வித்தவுட் கிம் we can't reach any opportunities for us. That is what Alisa explained about her life. பாருங்க, அலிசா cerebral palsy, dragon dictate, Kim teacher, GCSE, and one more thing, that is Kim works with 42 students and she made us to use the technology for different purposes. Yes, with Kim we enjoyed all the possibilities in our life. I don't know what we would do without her. We would lose out on so many opportunities. It has opened up the world to me. என்னோட உலகத்தை திறந்து வச்சதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெக்னாலஜி அண்ட் கிம் ஆல்சோ. And there is one more person's life we are going to see. 21-year-old David says. You see the picture. There is a picture. This is David. 21 years David. இப்போ டேவிட்டோட லைஃப்பில் எப்படி ஒரு சேஞ்சஸ் வந்தது பாருங்கள். Technology is very important because it enables me to communicate and be independent, which gives me freedom. You see, every disabled person can say the word. I felt free. I felt independent because with the help of technology. இந்த டெக்னாலஜி வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க எல்லாமே டிபெண்ட் தான், மற்றவங்களை சார்ந்து தான் இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்கன்றதா ஒரு விஷயம். டேவிட் சொல்கிறான், டெக்னாலஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. பிகாஸ் இட் எனேபிள்ஸ் மீ. அந்த டெக்னாலஜி மட்டும் தான் என்னை எனேபிள் பண்ணுச்சு, என்னை ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாக வச்சுது. டு கம்யூனிகேட் அண்ட் இண்டிபெண்ட். மற்றவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கும் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. விச் கிவ்ஸ் மீ ஃப்ரீடம். அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடமை கொடுத்தது அப்படிங்கிறாரு. எஸ், டேவிடுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? வாட் ஹேப்பன்ஸ் வித் டேவிட்? Let me see. For verbal communication, David uses liberator communication device. அலிசாவால் எப்படி நம்ம ப்ராப்பராக எதையும் டைப் பண்ண முடியாதோ, இப்போ நம்ம டேவிட்டோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, he can't communicate with the people. அந்த verbal communication. For that verbal communication, David uses a liberator communication device. அலிசாவுக்கு எப்படி ட்ராகன் டிக்டேட்ன்ற ஒரு டெக்னாலஜியோ அது மாதிரி நம்ம டேவிட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். இந்த வேர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் யூ கேன் சி ஃபார் வாட் பர்பஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு. யூ சி த கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். லெட் மீ சி how it works, which he controls with his eye movement. Even he can't speak. There is no need to speak. Even with his eye movements, he can control the device. It has a Bluetooth adapter. அந்த liberator communication deviceலோட Bluetooth attach பண்ணியிருப்பாங்க. So it lets him use any PC or Mac by sending commands through the liberator. அப்போது அந்த liberator communication devices ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு, ஏன்னா அதோட சேர்ந்து Bluetooth attach பண்ணியிருக்கிறதுனால I can operate any PC. Mac means Macintosh computer and operating system made by Apple. அந்த ஆப்பிள் கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த இதுக்கு பேர் தான் அந்த மேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், MAC.
அதை எல்லாத்தையும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சது. எப்படி? பை சென்டிங் கமெண்ட்ஸ் த்ரூ த லிபரேட்டர். அந்த ஐ மூமெண்ட்ஸை வச்சு என்னால் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். எப்படி? ஐ வாஸ் எ கிரேட் ஃபீலிங் when I learned to use it. It took me a couple of weeks. Communicating with people was very difficult before. And before the arrival of the liberator communication device, I felt very difficult to communicate. But after the arrival, and you see, I have a great feeling when I tried to use it. Actually, he tried to use it for a couple of weeks. It took me a couple of weeks. அதோட ஃபெமிலியர் ஆகிறதுக்கு ஒரு couple of weeks ஆச்சு. ஆனால் அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்றது தான். இப்போ பாருங்கள், இதை லிபரேட்டர் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் அப்படிம்போம். இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி டேவிட் அதை யூஸ் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணார்? எஸ், லெட் மீ see in the following classes. With this I conclude the session. Thank you students for your kind support. Thank you.